ओम शांति 1 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एही आध्यात्मिक विश्वविद्यालयर छात्र छात्री अट तुमर काम हैला सारा विश्व को बाबांकर संदेश देबा। तुमे माने एही आध्यात्मिक विश्वविद्यालयर छात्र छात्री अट तुमर काम हैला सारा विश्व को बाबांकर संदेश देबा। प्रश्न एबे तुमे पिला माने क्यों डेंगुरा पिटुछ एवं क्यों कथा बुझाउछ? एबे तुमे पिला माने क्यों डेंगुरा पिटुछ एवं क्यों कथा बुझाउछ? उत्तर तुमे डेंगुरा पिटुछ जे वर्तमान नुआ दैवी राजधानी पुनर्बार स्थापना हेउछि। अनेक धर्मर एबे विनाश हेबाकू जाउछि। तुमे समस्तंकु बुझाउछ जे समस्ते निश्चिंत रुह। वर्तमान आंतर्जातिक विभ्राट सृष्टि हेब, युद्ध निश्चित लागिब, तापरे दैवी राजधानी आरंभ हेब। ओम शांति। एहा हेउछि रुहानी अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। सारा यूनिवर्स अर्थात विश्व रे जो आत्मा माने भी अछंती विश्वविद्यालय रे केवल आत्मा माने ही पाठ पढ़ुछंती। यूनिवर्स अर्थात विश्व तेबे नियम अनुसार यूनिवर्सिटी शब्द तुम मानकर रहिछि। एहा हेउछि रुहानी विश्वविद्यालय। शारीरिक विश्वविद्यालय ही न थाए। एहा ही एकमात्र परम पिता परमात्माकर विश्वविद्यालय जेउठी सबु आत्मा मानकु शिक्षा मिलुछि। तुमर एही संदेश कौनसी न कौनसी उपाय रे समस्तंक पाखरे निश्चय पहुंचीबा दरकार। कारण समस्तंकु संदेश देबाकू हेब ना एवं एही संदेश मध्य बिल्कुल सरल अटे। पिला माने जानिछंती जे सिए आमर बेहद्र पिता अटंती जहाँकू समस्ते मने पकाई थांती। एपरि मध्य कहिपार से आमर बेहद्र प्रेमिक। विश्वरे थिबा समस्त जीव आत्मा माने सेही प्रेमिकंकु निश्चित रूपे मने पकाई थांती। एही पॉइंट्स को भल भावरे धारण करिबाकू हेब। जहाँकर बुद्धि फ्रेश अर्थात बुद्धि ताजा थिब से भल भावरे धारण करि परिबे। विश्वरे थिबा समस्त आत्मा मानकर पिता हेले जणे। तेबे विश्वविद्यालय रे तो मनुष्य माने ही पढ़िबे ना। वर्तमान तुमे माने एकथा मध्य जानिछ आमे ही 84 जन्म नेउछु। 84 लाख जोनिर कथा ही नहीं। सारा विश्वरे जो आत्मा माने भी अछंती वर्तमान समस्ते पतित होई जाइछंती। एहा हेउछि छी छी दुनिया दुख धाम। एहाकू सुख धाम को एकमात्र बाबा ही नेई पारिबे। सेतिपाई तांकू मुक्तिदाता मध्य कुहा जाउछि। तुमे सारा यूनिवर्स अर्थात विश्वर मालिक हेउछ ना। बाबा समस्तंक निमंते कहउछंती एही संदेश पहुंचाई देई आस। बाबांकू समस्ते मने पकाउछंती। तांकू गाइड पथ प्रदर्शक लिब्रेटर मुक्तिदाता मर्सीफुल दयार सागर मध्य कही थांती। अनेक भाषा रही ना। समस्त आत्मा माने केवल सही जन को ही डाकुछंती। तेणु सारा विश्वर शिक्षक हेले ना। से तो समस्तंकर पिता किंतु एकथा काहाकू हेले जणा नाही जे से आम समस्त आत्मा मानकर शिक्षक सहित गुरु मध्य अटंती। सी समस्त को गाइड मध्य करी थांती। सेही बेहद्र गाइड को केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। एक कथा तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती। आत्मा को मध्य तुमे जानिछ। आत्मा केउ प्रकारर जिनिस अटे। दुनिया रे तो केही जणे हेले एमिति मनुष्य नाहंती स्वतंत्र रूपे भारत और साधारणतः सारा दुनिया रे काहाकू हेले भी जणा नाही जे आत्मा केउ भली जिनिस अटे।
भले कहउछंती जे भ्रुकुटी मध्यरे अजब तारका चमकुछि किंतु किछि हेले भी बुझी नाहंती। एबे तुमे जानुछ आत्मा तो अविनाशी, से केबे छोट बा बड़ हुए नहीं। जेपरी तुम आत्मा सेहीपरि बाबा मध्य बिंदु अटंती। बड़ छोट नुहे, से मध्य आत्मा, किंतु सीए परम आत्मा अटंती, सुप्रीम अटंती। वास्तव रे समस्त आत्मा माने परम धामर बासिंदा अटंती। एठाकू अभिनय करिबा पई आसीथांती, पुणी निज परम धाम को जीवा पई चेष्टा करिथांती। परम पिता परमात्मा को समस्ते मने पकाउछंती, काहींकि ना आत्मा मानकू परम पिता ही मुक्ति को पठाई थिले, सेथिपाई तांकू ही समस्ते मने पकाउछंती। आत्मा ही तमो प्रधान होई जाइछि, परमात्मा को काहींकि मने पकाउछंती एतिकी भी जाना नहीं। जेपरी पिला बाबा बोली कही थाए, बास ताकू किछि हेले भी जाना न थाए। तुमे मध्य मम्मा बाबा कहूछ, किंतु तुम मानक मध्य किछि हेले जाना नहीं। भारत रे गोटिए नेशनालिटी अर्थात जातीयता थिला, ताकू दैवी जातीयता कुहा जाउथिला। परे पुणी अन्यान्य धर्म प्रवेश कले, एबे केते ढेर होई गलेनी, सेतिपाई एते झगड़ा आदि हेउछि। जेउठी जेउठी अन्य धर्मर लोक माने अधिक पशि जाइछंती, सेही मानकू सेठारू बाहर करिबाकू चेष्टा करूछंती। सेथिपाई बहुत गंडगोल होई गलानी, अज्ञान अंधकार मध्य बहुत बढ़ी गलानी। किछि त लिमिट बा सीमा त रहिबा दरकार ना। नाटकरे अभिनेता मानकर मध्य निर्दिष्ट संख्या थाए। एहा मध्य पूर्व प्रस्तुत खेल अथवा नाटक अटे। एथिरे जेतिकी अभिनेता रहिछंती, सेथिरे कम बेसी होई पारिबो नाही। जेतेबेले सबु अभिनेता स्टेज को आसी जांती, पुणी सेमानकू फेरिबाकू मध्य हुए। जेउ अभिनेता माने भी रही जाइथिबे, सेमाने समस्ते एठाकू आसी चलिबे। तेणु जनसंख्या जेते नियंत्रण करिबा पई मुंड पिटिले मध्य करि पारिबे नाही। तेबे तांकू कुह, आमे बीके एपरि जन्म नियंत्रण करि देउछु जे सारा विश्वरे मात्र बाकी 9 लक्ष रहिबे, तापरे जनसंख्या कम होई जिवो। आमे आपनकू सत्य कहूछु, एबे सही दुनियार स्थापना करूछु। तेबे नुआ दुनिया नुआ वृक्ष निश्चित छोट ही हेबो। एठारे तो केही भी जनसंख्या नियंत्रण करि परिबे नाही, काहींकि ना दुनिया आहुरी तमो प्रधान होई चलिछि, वृद्धि होई चलिछि। आसीबाकू थिबा अभिनेता माने एही ठारे ही आसी शरीर धारण करिबे। एही कथा को केही बुझी पारु नाहंती। जेउ मानकर तीक्ष्ण बुद्धि सेमाने जानुछंती जे राजधानी रे तो सबु प्रकारर पाटधारी रहिबे। सत्य जुगरे जेउ राजधानी थिला, तार पुनर्बार स्थापना हेउछि। समस्ते सत्य जुगकू चली जिबे। तुमे वर्तमान तमो प्रधान रु सत्व प्रधान श्रेणी को ट्रांसफर हेउछ। पुरुणा दुनिया रु नुआ दुनिया को जाउछ। तुमर पाठ पढ़ा एही दुनिया निमते उद्दिष्ट नुहे। एपरि विश्वविद्यालय आउ केउठी होई परिबो नाही। स्वयं ईश्वरीय पिता कहउछंती, मु तुम मानकू अमर लोक पई पाठ पढ़ाउछि। एही मृत्यु लोकर विनाश होई जिवो। सत्य जुगरे एही लक्ष्मी नारायणकर राजधानी थिला। एहा किपरि स्थापन हेला एकथा काहाकू हेले जणा नाही। बाबा सबु बेले कहउछंती, जेउठारे तुमे भाषण आदि करूछ, सेठारे एही लक्ष्मी नारायणकर चित्र निश्चित रख ओ सेथिरे तारीख निश्चित लेखा थिबा दरकार। तुमे बुझाई पारिबो जे नुआ विश्वर आरंभरू 1250 वर्ष पर्यंत एही राजवंशर राज्य थिला। जेपरि कही थांते ना, ख्रीष्टियन डिनायस्टीर राज्य थिला। जनक पछरे जणे चाली आसी थांती। जेतेबेले एही देवता मानकर राजत्व थिला, सेतेबेले आउ केही नथिले। वर्तमान पुनर्बार एही डिनायस्टीर स्थापना हेउछि। बाकी समस्तंकर विनाश होई जिवो। युद्ध मध्य सम्मुखरे उपस्थित। भागवत आदि रे एहा उपरे कहानी मध्य लेखा जाइछि। तुमे माने बाल्यावस्थारू एही कहानी आदि सुनी आसुथिल। एबे तुमे माने जानुछ एही राजत्व किपरि स्थापन हेउछि।
ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଆଉ କେହି ଏହି ମାଳାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଉପରେ ବାବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ବାବା, ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଗଳ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦାନା ରହିଥାଏ ନା। ନେପାଳରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦାନା ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅସଲି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଛୋଟ ଦାନା ଦାମ ସେତେ ଅଧିକ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ଯାଇଛ। ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଜୟମାଳା ଅଥବା ରୁଣ୍ଡମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଗୀତ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ତୁମକୁ ଶବ୍ଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୀତ ଗାଅ, ରଡ୍ଡି ମାର? ମୋ ମହିମା ଗାୟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ନାମ ରୂପ ଆଦି ବତାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ଅଟେ, ତୁମେ ଆତ୍ମା କିପରି ଅଟ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ମୁଁ ତ ଏପରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ତୁମର ପାଠ ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ମୁଁ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ଆରାମରେ ସେଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସି ରହୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକି ଆସୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ତୁମର ଡାକ ଶୁଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ପାଠ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ପାଠକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଡ୍ରାମା ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଯାଇ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ପାଠ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କେତେ ହାହାକାର ହେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ନଚେତ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏପରି ଜୋରରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ବୋମା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଢେର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପାଣିର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜୁଆର ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉଛୁଳିବ, ଧରିତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 100 ଫୁଟରେ ପାଣି ଉଛୁଳିଲେ କ'ଣ କରିଦେବ? ଏହା ହେଉଛି ହାହାକାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ଭୟ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ନିରାକାର ଏବଂ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୋର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ହେ ବାବା ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସ।
ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ସୁଖ ତ ଦେଖ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମେ ପତିତ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖ କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ବହୁତ ଭଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ମା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ପୋଷ୍ୟ ମା। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା କହିପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ପିତା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ମମ୍ମା ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ପୁରୁଷର। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତେଶ୍ୱରୀ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ଆଦି ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ମାତା ପିତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଝିବେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଢେର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେକ ବାରିଷ୍ଟର ତ 2-3 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଫଟା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଂଘର୍ଷ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛ କି ନୂଆ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ଏହା କେତେ କ୍ଲିଅର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ରଚନା କରାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତୁମେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ହେଲେ ପୂଜାରୀ। ତୁମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା, ଆମେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁମର ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହାର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ହେବ। 2 କଳା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଅଚଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଅଚଳ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। 2, ନୂଆ ରାଜଧାନୀରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ରାଜଧାନୀରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବରଦାନ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଶୁଆଉଛନ୍ତି, ଶୋଇବାର ଗୀତ ବାଜିବା ପରେ ଶୋଉଥିବା ଏବଂ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଗୀତ ବାଜିବା ପରେ ଉଠୁଥିବା ଗେହ୍ଲା ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟର ଖୁସିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଉ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହୁଅ, ମାୟାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାର ଗେହ୍ଲା ହୋଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ନଖରାମି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ଶରୀର ଅଛି ତେବେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଶାରୀରିକ ଚେତନାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ ତେବେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଚେତନାକୁ ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନିକ ଆମେ, ଶ୍ରୀମତ ଆମ ଆଧାର। ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରିବା, ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରିବା। ବତାଇ ପଥ ବାବାର, ବତାଇ ପଥ ବାବାର। ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବାବା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆସିଣ ଏଇ ସଙ୍ଗମେ। ପଢ଼ିଣ ପାଠ ରାଜତ୍ୱ ନେବା, ପଢ଼ିଣ ପାଠ ରାଜତ୍ୱ ନେବା। ସଭିଏଁ ଭାଇ ହେ ଆମେ, ସଭିଏଁ ଭାଇ ହେ ଆମେ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ କରି ଧାରଣ, ହୋଇବା ଆମେ ପବିତ୍ର। ସହଯୋଗୀ ହୋଇଣ ବାବାର, ଉଦ୍ଧାରିବା ଏ ଜଗତ, ଉଦ୍ଧାରିବା ଏ ଜଗତ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ହେ ଭାଇ, ଆତ୍ମା ବୋଲି ମଣୁଥିବା। ବାବା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଣ ସଦା, ବାବା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଣ ସଦା। ବିକର୍ମକୁ ନାଶିବା, ବିକର୍ମକୁ ନାଶିବା। ବିଜୟ ଭବର ବରଦାନୀ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାଗଣ। ବାବା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଥିବା, ବାବା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଥିବା। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଣ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଣ। ବାବାଙ୍କୁ କରି ନିଜର ସାଥୀ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଥିବା। ବାବାଙ୍କୁ କରି ନିଜର ସାଥୀ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଥିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନିକ ଆମେ, ଶ୍ରୀମତ ଆମ ଆଧାର। ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧାର
ହାରିବା, ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରିବା, ବତାଇ ପଥ ବାବାର, ବତାଇ ପଥ ବାବାର।